خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم پرفضل اور جلالی نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند کے اس حکم کی تعمیل کریں، اور ابھی وقت ہے خداوند کی پرستش کا، تو ابھی ہم مس روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس گیت کے وسیلہ سے خوب برکت پائی ہے، اور ابھی وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ خداوند یسوع کے عظیم نام میں میں انکل ڈیوڈ اور پنکی آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں رکھے۔ آمین آمین۔ انکل ڈیوڈ، آج ہماری مس نے ہمیں بائبل مقدس میں سے ایک کہانی سنائی، لیکن مجھے بالکل اس کی سمجھ نہیں آئی۔ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ مزید بتائیں گے؟ ہاں پنکی بیٹا، ضرور۔ کون سی کہانی آپ کی مس نے آپ کو سنائی تھی؟ انکل، وہ کچھ فریسی اور محصول لینے والے کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے انکل آپ؟ بیٹا جی، وہ ضرور آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتا رہی ہوں گی جو دوران تعلیم خداوند یسوع مسیح نے بیان کی۔ تو کیا نام ہے اس کہانی کا انکل ڈیوڈ؟ پنکی بیٹا، اس کہانی یا واقعہ کا نام ہے فریسی اور محصول لینے والا۔ انکل ڈیوڈ، یہ فریسی اور محصول لینے والے کون ہوتے ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیے نا۔ بیٹا جی، فریسی شریعت کی تعلیم کو جاننے والے یہودی کو کہتے ہیں جو اس پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ اچھا، تو محصول لینے والا کون ہے؟ بیٹا جی، محصول لینے والا گورنمنٹ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے جو لوگوں سے نافذ کردہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ واہ، آپ نے تو مجھے آسان زبان میں سمجھا دیا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں انکل۔ ارے نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی۔ ہاں جی، لیکن پنکی بیٹا، ابھی ہم بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 9 آیت سے 14 آیت تک میں سے فریسی اور محصول لینے والے واقعہ پر غور کریں گے۔ ضرور انکل۔ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ ایک فریسی جو دوسرے لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا اور مذہبی آدمی تھا، اور دوسرا ایک محصول لینے والا شخص تھا جو محصول اکٹھا کرتا تھا۔ اس سبب سے وہ برا آدمی سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ فریسی ہیکل کے سامنے کھڑا ہو کر یوں دعا کرنے لگا، اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دیکے دیتا ہوں۔ میں سب اس طرح کرتا ہوں جیسے مجھے کرنا چاہیے۔ محصول لینے والے نے بھی دعا کی، مگر مختلف طریقہ سے۔ اس نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی اور اپنے گناہوں کو دیکھا اور بڑی عاجزی سے ہیکل سے دور ہی کھڑا ہو گیا اور اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر، مجھے معاف کر اور میری مدد کر، اے خداوند۔ انکل، کس کی دعا سے خدا کو خوشی ہوئی اور کون سی دعا خدا نے سنی؟ خداوند یسوع نے ہمیں بتایا ہے کہ محصول لینے والا معافی حاصل کر کے اور نجات پا کر اپنے گھر کو گیا، اور اس شخص کو جو اپنے آپ کو بہت اچھا اور پاک سمجھتا تھا خدا نے رد کر دیا اور اسے معاف نہ کیا۔ اور پنکی بیٹا، خداوند یسوع مسیح کی یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ جی، کون سی بات انکل ڈیوڈ؟
बस जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। वाह अंकल, खुदावन यीशु मसीह ने हमें कितना खूबसूरत दर्श दिया है। जी पिंकी बेटा, इसलिए हमें हमेशा गरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए और अपने आप को अदना समझकर खुदा को खुश करना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है दीदनी कलीसियाएँ। इसमें हम सीखेंगे लोगों की ऐसी जमात को जो इकट्ठे इंजील का पैगाम सुनने के लिए आते हैं कलीसिया क्यों कहा जाता है। खुदा हमसे क्या चाहता है कि हर दीदनी कलीसिया जो खुदा के कलाम की तालीम देती है हम कैसा बर्ताव करें। और जब हम मुरई कलीसिया का जायज़ा लेते हैं तो खुदा हमसे किस बात का मुशाहिदा करने के लिए कहता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे दीदनी मसीही कलीसिया के बारे में। और आज का हमारा सवाल है लोगों की ऐसी जमायत को जो इकट्ठे अंजील का पैगाम सुनने के लिए आते हैं कलीसिया क्यों कहा जाता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इमाल 13वां बाब और उसकी पहली आयत, 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत, 15वां बाब और उसकी 41वीं आयत, 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मुख्तलिफ शहरों में मसीही जमायतों को कलीसियाएं कहा जाता था। यसाया 55 बाब और उसकी 11वीं आयत, मेरा कलाम बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुवस्सर होगा। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 4थी आयत, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा लोगों की ऐसी जमायत को जो इकट्ठे कलाम सुनने के लिए आते हैं हम कलीसिया कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रूह कुदुस इंजील को इस्तेमाल करके इस जमायत के लोगों को ईमान की तरफ लाएगा। और मज़ीद जानेंगे खुदा हमसे क्या चाहता है कि हर दीदनी कलीसिया से जो खुदा के कलाम की तालीम देती है हम कैसा बर्ताव करें। और आइए कलाम में से इसका मुतालिया करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली आयत, आए अजीज़ो हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 21वीं व 22वीं आयत, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हर एक दीदनी कलीसिया को बड़ी एहतियात से आजमाएं। और मज़ीद जानेंगे जब हम मुर्रई कलीसिया का जायज़ा लेते हैं तो खुदा हमसे किस बात का मुशाहिदा करने को कहता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत, यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। मुकाशफा 3 बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत, यीशु ने फिलदिल्फिया की कलीसिया की तारीफ की क्योंकि इसने खुदा के कलाम पर अमल किया। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत, यीशु ने पुरगमन की कलीसिया को कसूरवार ठहराया क्योंकि उसने खुदा के कलाम की तालीम के साथ साथ झूठी तालीम की इजाज़त भी दी। अब्रानियों 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत, मुख्तलिफ बेगाना तालीम के सबब से भटके ना फिरो। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 18वीं व 19वीं आयत, खुदा के कलाम में से ना कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ।
हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, जब हम दीदनी कलीसिया को परखते हैं तो खुदा चाहता है कि हम मुशाहिदा करें, आया ये खुदा के खालिस कलाम पर कायम है या ये झूठी बातों को खुदा के कलाम में शामिल करने की इजाज़त देती है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी तमाम दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती है और वो कादिर मुतलक खुदा उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी दुआएं और इल्तिजाएं इसी तरह से खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो कादिर मुतलक खुदा वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से खूब बरकत पाई है। प्रोग्राम को खूब से खूब तर बनाने के लिए आपकी कीमती राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। फ़ोन्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।